मठ हूँ 170-80 वर्षर मठ। शालग्राम सेवा जो कहती स्वयं विष्णु सी एठे केते मूर्ति 3 मूर्ति 4 मूर्ति शालग्राम थे जो शालग्राम चलुंट बोलिकी एकमात्र जगह हूँ जाउली पोखरी मठ मुझे अनुभूति। तो आपण मैंने जानी आमे कथा होते जाउली पोखरी मठ देखा और जाउली पोखरी मठ विषय जानी। आज मो भाई मलय मीरा ब्लॉगिंग चैनल अच्छी आपण मैंने सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ, कमेंट करूँ। आज सी मलय मीरा ब्लॉगिंग चैनल पर आज आसी ढेंकानाल मो भाई सी ढेंकानाल आसी तो ढेंकानाल आसी मत कहला भाई कौन गोटे भल ब्लॉगिंग करवा मुझे ठीक है ब्लॉगिंग जब करूँ ताले जाउली पोखरी मठ अच्छी आ जाउली पोखरी मठर अनेक महात्म्य अच्छी। लोक मैंने बहुत लोक जानी भी नहांती जो मैंने बार बार अच्छा जानी नहांती किंतु बहुत महात्म्य रही जोटा कि ओडिशा कौन ओडिशा बाहर मध्य लोक साधु सन्थ हूँ समस्त जानी जाउली पोखरी मठ विषय। तो से मठ परिसर में बर्तमान आम अच्छे एवं आम भितर को जीवा एवं मठ ये मठ देखिपारे ये मठ रही ये से मठ जाउली पोखरी मठ रघुनाथंकर मठ प्रभु श्रीराम माँ सीता प्रभु लक्ष्मण लाल रोचंती विराजमान करचंती सिंहासन रे पद्मनाभ ठाकुर अच्छंती जी पाताल फिटिकी बाहर तो ये गोटे सुंदर जगह सुंदर परिवेश आपण केबे हुए तो देखि नथिबे एवं यार महात्म्य जहाँ अच्छे आप जानी नथिबे तेबे आमे निश्चित भाव में जे अच्छंती महंत महाराज तांकठु निश्चित भाव में बुझ आम बर्तमान आसिक जाउली पोखरी मठ भितर पहुंचीचु। मठ भितर ये देखुए ये आमर अपा अच्छी मंद अपा या ना ये आमर मठ माता। तो आम समस्त बहुत भल पाए मंद अपा। तो मो भाई की आज नहीं आसी देखा ना मंद ये सब प्रकार मंद या पाखे आम मंद अपा सहित आम देखुए मंद अपा के मंद तार ना मंद तार सब बुद्धि भी मंद। महाराज भी आज महाराज अच्छी महंत महाराज अच्छी महाराज सीताराम सीताराम हाँ परिचय प्रथम देवे। बर्तमान ये मठर उत्तराधिकार महंत हिसाब से परिचालन कर मो ना हूँ महंत श्री ब्रह्मानंद आमर गुरु महाराज जीवा पर बर्तमान 2 वर्ष है मुझे मठ चार्जे समस्त जिनस बुझाबुझी एवं दायित्व नहीं कर। तो महाराज जो ये मठ जो रही केते वर्षर मठ ये मठ हूँ 170-80 वर्षर मठ। ये मठ को प्रथम एठाकार राजा भगीरथ महेंद्र बहादुर मठर जानिकी उत्पत्ति करता बा मठ से आनुकूल्य मठ तैयारी होता। मठ एत ऐतिह्य ये ढेंकानाल गोटे ऐतिह्य किंतु ढेंकानाल ऐतिह्य भागिजा बसी किंतु लोकंर दृष्टि केबे हेले पड़ुनी। बर्तमान मठर दाबिल्यमान अवस्था मठ चल मठे केमती साधु सन्थ सेवा हे ये संपत्ति थिले ये संपत्ति बहिर्गत हो जाऊे जगह संपत्ति मठ को आसी पारुनी। बर्तमान परिचालन करने बहुत असुविधा भोग हो। ये जो मठ ये आमर इष्टदेव होती रघुनाथ हाँ पद्मनाभ तो ये मठ ठाकुर केमती प्रतिष्ठा होते ना बाहर प्रथम जिते भगीरथ महेंद्र महंत सीताराम दास महाराज अनुरोध रिक्वेस्ट कले अनुरोध कले जे मठ करने को जिते ये आसिक लाही खोला बा मेह
ଖୋଳିବା ପରେ ସେଠୁ ବିରାଟ ଧରଣର ମୂର୍ତ୍ତି ବାହାରିଲେ ଶାଳଗ୍ରାମ ମୂର୍ତ୍ତି। ଯେଉଁ ଶାଳଗ୍ରାମ ମୂର୍ତ୍ତିକି ଦେଖିକି ରାଜା ଭଗୀରଥ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁର ଏତେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେ, କହିଲେ ମୋ ଭାଗ୍ୟଟା ଯାହା ହେଉ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଜଣେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ମୋର ରାଜ୍ୟର ବି ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତେଣୁକରି ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକି ଦେଖିକି ସିଏ 7ଟା ଗାଁ ଆକୁ ଦାନ କଲେ। ତାର ଯାହା ପାହାଡ଼, ନାଳ, ଓଗେର, ପଡ଼ିଆ ଇତ୍ୟାଦି 7ଟା ଗାଁ ମଠ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ ବା ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭା ପଟାରେ ସନଦ ଲେଖିଦେଲେ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଏ ଠାକୁରଙ୍କର ରହିଲା, ଆକୁ କେହି ବହିର୍ଗତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆକୁ କେହି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ସେ ଠାକୁର ଯିଏ ବାହାରିଥିଲେ ଫୁଟିକି ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପୁରା ପଦ୍ମନାଭ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ। ତାପରେ ରଘୁନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କଥା। ମହନ୍ତ ସୀତାରାମ ଦାସଜୀ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଲୁଥିଲେ ଆସିକି ଆମର ଏ ଢେଙ୍କାନାଳର ମହାବୀର ବଜାର ଅଛି, ସେଠି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଏବେ ଅଛି। ଯେଉଁ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ସେ ହନୁମାନଜୀ, ସେଠି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବରଗଛ ଥିଲା। ଯେଉଁ ବରଗଛ ମୂଳରେ 200-300 ସାଧୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ରହିବେ ବା ଲୋକ ବସତି ବାସନ କରିବେ। ସେଇଠି ଏମାନେ ସୀତାରାମ ଦାସଜୀ ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା, ଓଟ 100 ମୂର୍ତ୍ତି ବାବାଜୀ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଆସିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିଗ୍ରହ ରଘୁନାଥଜୀ ମହାରାଜ ଏଠି ବିରାଜ କରିଛନ୍ତି ଜଉଳି ପୋଖରୀ ମଠରେ, ତାକୁ 3 ମୂର୍ତ୍ତି ଯାକ ଧରିକିରି ସେଇଠି ସେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ ବା ସ୍ଥାପନ କରିକିରି ସେଇଠି ପୂଜା ଧ୍ୱନି ଇତ୍ୟାଦି କରୁଥିଲେ। ଏ କଥା ଦେଖିଲେ କିଏ ଭଗୀରଥ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁର କହିଲେ ଏଇଭଳିଆ ମୂର୍ତ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ସାଧୁ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ବା ମୋ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଯଦି ରହନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୋର ଧନ ବଢ଼ନ୍ତା, ମୋର ବି ମଙ୍ଗଳ ହୁଅନ୍ତା, ମଙ୍ଗଳ କାମନା ହୁଅନ୍ତା। ଯେହେତୁ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ନାହିଁ କି ମଠ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଏକମାତ୍ର ଥିଲା ବଳରାମ ମନ୍ଦିର। ବଳରାମ ମନ୍ଦିର ପରେ ପରେ ଜାଉଳି ପୋଖରୀ ମଠ, ରଘୁନାଥଜୀଙ୍କ ମଠ ସେ ତିଆରି କରିବାକୁ ବାବାଜୀକି ଆଦେଶ ଦେଲେ। ବାବାଜୀ ତାପରେ ଏଠି ତ ସେ ପଦ୍ମନାଭ ଇତ୍ୟାଦି ଖୋଲିଲେ, ବାହାରିଲେ। ଏଠାକାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି। ମୁଁ ବି ନିଜେ 70 ମସିହାରୁ 98 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ସେବା ପୂଜାରେ ସଦାବେଳେ ନିଯୁକ୍ତ ଥାଏ। ଶାଳଗ୍ରାମ ସେବା ଯେଉଁ କହନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ସିଏ। ଏଠି କେତେ ମୂର୍ତ୍ତି, 3 ମୂର୍ତ୍ତି 4 ମୂର୍ତ୍ତି ଶାଳଗ୍ରାମ ଥୋଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଶାଳଗ୍ରାମ ଚାଲୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଏକମାତ୍ର ଜାଗା ହେଉଛି ଏ ଜାଉଳି ପୋଖରୀ ମଠ। ମୁଁ ନିଜେ ସେଟା ଅନୁଭୂତି। ଆଜି ତ ଥିବେ କେଉଁଠି ପାହାଚ ତଳେ, ଆଜି କେଉଁଠି ଥିବେ ସମାଧି ତଳେ, ଆଜି କେଉଁଠି ଥିବେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉ ସେ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଏଠି ଆଣିକି ଫେରେ ସ୍ଥାପନା କରେ, ତାଙ୍କୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କରେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ଯିବା ପରେ, କିଛି ବର୍ଷ ଯିବା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 98 ମସିହାରେ ଏଠି ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲି ଦୀର୍ଘ ବହୁତ ଦିନ, ତାପରେ ସେ ଶାଳଗ୍ରାମ ଏଠୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, କ'ଣ ହେଲା ସେ ବିଷୟ ବି ମୁଁ କହିପାରିବି। ହଁ, ଏଠାକାର ମହନ୍ତ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛନ୍ତି ମହନ୍ତ ଶ୍ରୀ ସୀତାରାମ ଦାସଜୀ ମହାରାଜ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଚେଲା ହେଲେ ମହନ୍ତ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଦାସଜୀ ମହାରାଜ। ତାଙ୍କ ଚେଲା ହେଲେ ଶ୍ରୀ ରାମାନୁଜ ଦାସଜୀ ମହାରାଜ। ତାଙ୍କର ସାଧକ ଚେଲା ହେଲେ ଶ୍ରୀ ରାଧାଚରଣ ଦାସଜୀ ମହାରାଜ। ରାଧାଚରଣ ଦାସ ମହାରାଜଙ୍କର ଚେଲା ହେଲେ ମହନ୍ତ ଶ୍ରୀ ବୈରାଗୀ ଦାସଜୀ ମହାରାଜ। ତାଙ୍କର ଚେଲା 2 ଚେଲା ହେଲେ, ଜଣେ ହେଲେ ମହନ୍ତ ଦାଶରଥୀ ଦାସ ମହାରାଜ, ଅଧିକାରୀ ମୋହନ ଚରଣ ଦାସୀ ମହାରାଜ। ଯେତେବେଳେ ମହନ୍ତ 1909 ମସିହାରେ 2009 ମସିହାରେ ଦେହପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ବା ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ମଠରେ ଆଉ ଗାଦିସୀନ ହେବାକୁ, ଗାଦିରେ ବସିବା ପାଇଁ ଲୋକ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଭାଇ ଯିଏ ଅଧିକାରୀ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ, ସେ ମଠର ମହନ୍ତ ହିସାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲେ ଏବଂ ମଠ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳେଇଲେ। ମହାରାଜ ଦୀର୍ଘ 10-12 ବର୍ଷ ଯିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଏହି 2021 ମସିହାରେ ଦେହାନ୍ତ ହେବା ପରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ମଠର ଗାଦିସୀନ ହେଇଛି ବା ମହନ୍ତ ହିସାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇ ଏ ମଠ ପରିଚାଳନା କରୁଅଛି। ଶାଳଗ୍ରାମ ଚାଲନ୍ତି କ'ଣ କେମିତି, ମାନେ ମହିମା କେମିତି କ'ଣ? ଶାଳଗ୍ରାମ ଚାଲିବା କଥା, ଆମେ ତ ରାତିରେ ଦିନବେଳେ ସେବା କରୁ, ରାତିରେ ତାଙ୍କର ପହଡ଼ ପକାଉ। ରାତିରେ ପହଡ଼ ପକେଇକି ଆମର ଆସିକିରି ଆମ ଆବାସରେ ଆମେ ରହିଯାଉ। ସକାଳୁ ଉଠିକି ପହଡ଼ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶାଳଗ୍ରାମ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ, ଏଠି ତ ଏଇ ଆସ୍ଥାନ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରାହେଇଥିଲା, ଏଠି ପୂଜା ହେଉଥିଲେ ସବୁ କଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ପାୱାର ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ପାୱାର, ସେ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେହେତୁ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥାଉ, ଆମକୁ ସେଇଟା ଆଭାସ ଆସେ
ଯେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି ଆମେ ଯାଇକି ଫେରେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ସେ ଆସ୍ଥାନ ଦେହରେ ସ୍ଥାପନ କରୁ। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ମଠ ଯୋଉ ରହିଛି ତାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କେମିତି କଣ ରହିଛି ଆମେ ବି ଶୁଣିଛୁ ଛୁଆ ବେଳୁ ଆମେ ବି ଏଠିକି ଆସିଛୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇକି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି ମୋହନ ଚରଣ ମହାରାଜଙ୍କଠୁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତ ମହାରାଜ ଏଇ ଯୋଉ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି ଆମେ ବି ଶୁଣିଛୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କଠୁ ଯେ ପଙ୍କ ବୋଳିକି ବହୁତ ଲୋକ ଭଲ ହେଇଛନ୍ତି। ହଁ ସେତେବେଳେ ଆଜି ତ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ମୋ ଥିବା ସମୟରେ ଏଠାର ମହତ୍ଵ ଥିଲା। ଏଠାକାର ଯିଏ ପ୍ରସାଦ ପାଇବ ଆମର ଖଲି କିଣା ହେଉନଥିଲା, ଚୌବତି କିଣା ହେଉନଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ପଦ୍ମ ପୁଷ୍କରଣୀ। ଇଏ ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ସଦାବେଳେ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପଙ୍ଗତ ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ ଭୋଗ ଲାଗିବ ପତ୍ର ପୋଖରୀରୁ ଆସିବ, ପତ୍ରରେ ଲୋକ ସବୁ ପ୍ରସାଦ ପାଉଥିବେ। ଇଏ ପଙ୍କର ଏତେ ମହତ୍ଵ ବା ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି ତା ଭିତରେ ପୋଖରୀ ଦେହରେ ଅଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଠି ନୃସିଂହ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁର ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ ସେ ଏଠି ନୃସିଂହ ସାଗର ବୋଲିକି ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଖୋଳିଥିଲେ। ତା ଦେହରେ ସେ ଜଣେ ଗୋଟିଏ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଶିବଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କେଦାରେଶ୍ୱର ଭଗବାନ। ଏବଂ ତା କରକୁ ଜାଉଁଳି ପୋଖରୀ ହେବାର କାରଣ ଏଠି ମହନ୍ତ ଯିଏ ହେଲେ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଯେଉଁ ରାଜା ଦାନ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି କି ସେଠି ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଖୋଲିଲେ। ଦୁଇଟି ଯାକ ପୁଷ୍କରିଣୀ ମିଶିଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତା ନାଁ ହେଲା ଜାଉଁଳି ପୋଖରୀ ମଠ। ଏ ଯେଉଁ କେଦାରେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଏଠି ରଘୁନାଥ ରହିଲେ, ହରିହର ଯେଉଁଠି ସମ୍ମୁଖ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେଠି ଯେତେ କାମ କଲେ ସବୁ କାମରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେବ, ସବୁଥିରେ ତୁମର ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବ। ତେଣୁକରି ଏଠି ଅଛନ୍ତି ହର, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି ହରି। ତେଣୁକ ହରିହରଙ୍କର ଯୋଗୁଁ ଯିଏ ଯେଉଁଟା କାମନା କରେ ସେ ପଙ୍କ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଦେଲେ ପାଗଳ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଭଲ ହେଇଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଐତିହ୍ୟ ମଠ, ଏ ଢେଙ୍କାନାଳର ଗୋଟେ ଗୌରବ ମଠ। ଏ ମଠକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ୟାର ଦାବୁଲ୍ୟମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆକୁ କେହି ଅନେଇବାକୁ ନାହିଁ କି ଏଠିକି କେହି ଆସିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ଶାସନ ବିଭାଗରେ କୌଣସି କଲେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ ବା MP ହୁଅନ୍ତୁ ବା MLA ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦା ବଡ଼ ବଡ଼ ବାସିନ୍ଦା ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତି ମଠ ପ୍ରତି ଯଦି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତେ, ଏ ମଠକୁ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତେ, ମଠର ଅବସ୍ଥା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତେ, ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ହେଲେ ଏ ମଠ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆହୁରି ୟାର ମହତ୍ଵ ହେଉଛି ଖାଲି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧୁ ଏଠିକି ଆସନ୍ତିନି, ଏଠାକୁ ମଧ୍ୟ ହରିଦ୍ୱାରରୁ ସାଧୁ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଉଜ୍ଜୟିନୀରୁ ଆସନ୍ତି, ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଆସନ୍ତି, ମଥୁରାରୁ ଆସନ୍ତି, ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଯେତେ ତୀର୍ଥ ଜାଗା ମାନେ ଏ ବାଟେ ସବୁ ପୁରୀ ଗଲାବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଏ ଜାଉଁଳି ପୋଖରୀ ମଠରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ଏଇଠି ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତି, ବିଶ୍ରାମ କରିକି ସେ ପୁରୀ ଯାଆନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ମଠର ବଡ଼, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଖଇରାତି ମଠ, ଅଭ୍ୟାଗତି ମଠ। କିନ୍ତୁ ଏ ଅଭ୍ୟାଗତି ମଠ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପରିଚାଳନା ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ପୂର ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ କନା ପଡ଼ିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜାଉଁଳି ପୋଖରୀ ମଠର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ମହାରାଜ ମହନ୍ତ ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ। ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭାଇଟି ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ଏବଂ ସେ ଦେଖୁଥିଲା, ବହୁତ ମାନେ କିଭଳି ରହିଛି ଠାକୁରଙ୍କର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଏବଂ କିଭଳି କେତେ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ମାନେ ମତେ ଏଠି ହରିହର ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠି ହରିହରଙ୍କର ମିଳନ ଅଛି। ତ ଯିଏ ବି ଯେକୌଣସି ମନସ୍କାମନା ନେଇକି ଆସିଲା, ଯେକୌଣସି ବିପଦ ଆପଦରେ ପଡ଼ିକି ଆସିଲା, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ତ ମତେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ଯୋଉ ପଙ୍କ ବୋଳିକି ପାଗଳ ଲୋକ, ସେଇଟା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି ଯେ ମଳୟ ମୀରା ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେଉଁ କରାହେଇଛି ତାକୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଗକୁ ଆମେ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଜାଗା, ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସିବୁ, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ।